लो जी भाई साहब इत्थे रोक। अच्छा सरकार आ जाओ जी, बिस्मिल्लाह बैठो जी। हाँ जी जज़ाकल्लाह। शुक्रिया भाई साहब, ठीक हो गया। जज़ाकल्लाह जी। अच्छा गल सुन, ये इलाका भी नवा है, महल्ला भी नवा है, ठीक है, पता सानू है कोई नहीं, लेकिन ऐलान तू सुनिया किवें किवें तेनू पता लगा है? मस्जिद च ऐलान होया है। अच्छा वो जिहड़ी दुकान ते तू आई सा, हाँ तू ही ते फिरदी रहनी है, पता नहीं कित्थे कित्थे फिरदी रहनी है, कित्थे साडा महल्ला है ते कित्थे है महल्ला, इत्थे तू ऐलान सुन लिया। की नां सी चौधरी दा? चौधरी हनीफ। चौधरी नीफ? हाँ इत्थे किसी को पुछ लेने हैं। आहो ऐ ना राशन ना लब्भा। ओ भाई बैठा उन्होंने पूछने हैं। ओ भाई चल आ पुछ लेने आ। चल ਇਹ ਤੂੰ ਇਧਰ ਲੈਣ ਕੀ ਆਈ ਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ? मैं अपनी सहेली दे नाल आई सी। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਤੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ? हाँ मेरी सहेली दा घर है। ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਦ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ हाँ ਇੱਥੇ मैनू ਲਾਣ पता ਹੋਇਆ। चलिया हैगा। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਨੇ ਆ हाँ ਚੋਰੀ। इनू पूछ, इनू पता होएगा इत्थे रहिंदा है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਨੀਫ ਰਹਿੰਦਾ? ਚੌਧਰੀ ਨੀਫ? चौधरी हनीफ ਹਾਂਜੀ ए भाई सीधी गली जाओ, ਹਾਂਜੀ। सीधे एनजीओ वो सज्जे ਅੱਛਾ अगे चौंक चू खब्बे हो जाना, ਅੱਛਾ। अगू सामने सड़क आएगी उथों रोड हो जाना, तुसी सीधे ही ਰੋੜ ਹੋ ਯਾਰ। आओ साडे तो दूर चले जाओ ना। ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ? अच्छा 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 सॉरी ਅੱਛਾ सॉरी ਮਜ਼ਾਹੀਆ ठीक है एथों तुसी सीधे जाओ, ਅੱਛਾ खब्बे होवो, ਅੱਛਾ। सज्जे होवो, ਖੱਬੇ फिर सीधे ही चले जाओ। ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਸੱਜੇ ਹੋਵੋ ਖੱਬੇ ਹੋਵੋ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਚਲੇ सीधे अगे टाली आ जाएगी, ਟਾਲੀ। टाली दे नाल ही थल्ले ਅੱਛਾ चौधरी हनीफ बैठा है, ਅੱਛਾ ਚੌਧਰੀ ਨੀਫ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? उन्हां दे नाल ही हैगा। ਅੱਛਾ जी जी ਚਲੋ ਆਓ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ जी जी ਬੜੀ जी 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 ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਇਹ ਗਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਸੱਜੇ? मैनू भी यही लगदी पई। ਲੈ ਮੈਂ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। चूई जिन्ना तेरा दिमाग है तेन कोई गल याद भी रहिंदी है। ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ टुर टुर के मेरियां लत्तां थक गईयां। ਤੇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਘਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਲਾਣ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ मैं तेरा ही फायदा सोचनी पई। ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ? ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛੀਏ। चल उन्होंने पूछनी। अस्सलाम वालेकुम जी। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਜੀ। ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਚੌਧਰੀ ਨੀਫ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੋਵੇ? ਭੈਣ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਫ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਨੀਫ ਦਾ ਮਕਾਨ ਅਗਲੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਧਰ? ਅਗਲੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ- ਗਲਤ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਚੌਂਕ? ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਰੋ ਜੀ ਅਗਲੇ ਚੌਂਕ 'ਚ। ਹੈ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ। ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਭਾਈ, ਬੜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਜ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ठीक है। ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੰਜ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ। तेनू तो मुंह बनाने की भी जरूरत नहीं पैनी, तेरा अल्लाह लो ही बनया होया उंज दा। ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਚੱਲ ਉਹ ਲੱਗਦੇ, ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਆਹ ਘਰ ਲੱਗਦੇ। या अल्लाह खैर करी, सब दा भला ते सब दी खैर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम चौधरी जी। वालेकुम सलाम। जी खैर है पुत्र, किधर आए हो? जी चौधरी नीफ साहब ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। हाँ मिल लो जाके, ਹਾਂਜੀ मिल लो। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਚੌਧਰੀ ਨੀਫ। हाँ जी मैं आई हाँ। खैर सी, किधर आए हो, क्यों मिलना है? ਉਹ ਜੀ ਨਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। किदा लान किने कराया? ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ कादा लान होया? ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। मैं समझ ही नहीं रहा तो मैं चौधरी कादा? चल निकल बाहर, उठ चल चल बाहर। समझ ही नहीं रहे, चौधरी ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਨਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਸੀਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਨੀਫ ਸਾਹਿਬ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। हाँ जी ਹਾਂਜੀ आ दे रहे हैं राशन, मैं कह दिता ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜਾ ਕੀ ਲਿਆ ਹੈ। चल कोई गल नहीं, तू आराम नाल गल करना। ਉਹ ਭਾਜੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਨਹੀਂ ਡੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਯਾਰ ਜੇ ਤੂੰ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਕੀ ਆਇਆ? ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਲੈਣ ਕੀ ਆਇਆ? ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ?
ਇਹ ਜੀ ਮੇਰੀ ਨਾ बीवी है, घर वाली है। हाँ शोहर है मेरा। ये हाँ जी हाँ जी हुई है ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। हाँ जी मैं ही है। अच्छा नहीं लगता ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ क्यों फिर मजाक ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ हाँ मजाक नहीं गा, ये हकीकत च मेरा शोहर है। जी, बस। आ हाँ जी है। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ तू ला ला सुर्खी ला। ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਭਾਈ। ਕੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਭਾਜੀ, ਜੈਨੂਅਨ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ। ਰਾਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ ਲਿਆਓ ਕਿੱਥੇ ਜੇ? ਰੱਖੋ ਅੰਦਰ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਿਆ। ਗੱਡੀ 'ਚ ਭਾਜੀ ਸਮਝਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਦੇਈਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਦੇਈਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਦੇਈਦਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ? ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ। ਉਹ ਗਲੀ 'ਚ ਖੇਡਣ ਦੇ ਯਾਰ, ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਫਿਰਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਦ। ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਰਾਸ਼ਦ ਨਹੀਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ਨ ਆਹੋ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਉਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਦੇਈਦਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਬਸ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਲੈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਤੇ ਵੰਡੀ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਦੀ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 70 ਮਾਵਾਂ ਜਿੰਨਾ ਅੱਲਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦਿਓ, ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਤੇ ਦਿਓ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਦਿਓ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਉਹਨੇ ਦੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ ਰੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਧਾਂ ਕੁੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਰੀਦਾ, ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਬਸ ਹੁਣ ਤੇ ਉਂਝ ਜਰਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਬਸ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਵੀ ਜਰਾ ਦੂਰੋਂ ਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਵੇਂ ਫੇਰਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹਨਾ, ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਕਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਕਾਤ ਵੀ ਲੱਗਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੈਰਾਤ ਵੀ ਲੱਗਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾਮ- ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਹੀ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡਿਆ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਖਾੜੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਠਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਇਹ ਹੈ ਬਿਮਾਰ। ਇਹਨੂੰ ਸਦਕਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਖੈਰਾਤ ਲੱਗੇਗੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਬਸ। ਚਲੋ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਹੁਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਿਹਦਾ ਜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਚਣੀ। ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਇੰਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੰਜੀ ਇਹ ਚੰਗੇ ਮਿਹਦੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਖਾਣੀ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਨਾ। ਹਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਚੰਗਾ ਮੈਦਾ ਉਹ ਲੱਗ ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਮੈਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਈ ਸ਼ਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਦੱਸੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ? ਤੁਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਓ ਰਾਸ਼ਨ। ਲਿਓ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 10 ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? 10 ਭਾਜੀ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋ ਦੱਸੋ। 10 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਾਪੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜੋ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਵਾਹ ਜੀ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10-10 ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਬੇਟੇ ਨੇ? ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ
ਆਪਣਾ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਜੀ। 7 ਬੇਟੇ ਨੇ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਕਰਨ ਬਈ, ਅੱਲਾ ਹਾਂਜੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਕਰਨ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਨਾ ਬਸ ਦਰਅਸਲ ਨਾ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਹਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੱਡਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਸਰਾ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰਨ ਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਸਰਾ ਕਾਹਦਾ, ਵਿਹਲੇ ਫਿਰਨ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਾਉਣਾ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਹਜੇ ਨਾ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣ ਤੇ ਲਾਣਾ ਫਾਇਦਾ? ਮੰਗਣ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਾਣਾ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਕੋਈ ਨੇਕ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇਕ ਨਿਕਲ ਆਉਣ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੂੰ ਖਲਾਰਾ ਵੀ ਸੁੱਟੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਨੇਕ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਕਰੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਈਏ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਲਿਖੋ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਖੋ। ਲਿਖ ਜੀ 4 ਪੇਟੀਆਂ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਲਿਖ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਤਲਣੀ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਉਹ ਕੋਈ ਜਾ ਘਰ ਤਾਂ 4 ਪੇਟੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਤੂੰ? ਹਾਂ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ 10 ਬੱਚੇ ਨੇ, 4 ਪੇਟੀਆਂ ਵੇਖੋ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕੌੜੇ ਕੱਢਣੇ ਨੇ, ਸਮੋਸੇ ਕੱਢਣੇ ਨੇ। ਨਿੱਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚਲੋ ਵਿੱਚੋਂ ਲਵਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਬਾਹਰ ਰੋਲ ਲਵਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਆ ਚਲੋ ਲਿਖ ਲਓ ਲਿਖ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪ ਤਾਰੀਫ ਤੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪਕੌੜੇ ਸਮੋਸੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਕੱਢੀ ਦੇਣਾ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਲਿਖ ਲਓ 4 ਪੇਟੀਆਂ ਲਿਖ। ਕੀ ਬਾਤ। ਅੱਛਾ ਇੰਜ ਕਰ, ਕੋਈ ਨਾ 4 ਕੁ ਗੁੱਥੀਆਂ ਨਾ 20-20 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀਆਂ ਆਟੇ ਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਲਿਖ ਲਓ ਹਾਂਜੀ ਆਏ ਗਏ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ। 4 ਗੁੱਥੀਆਂ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। 4 ਗੁੱਥੀਆਂ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ। ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੰਜ ਨੀ ਜੀ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਦੇ ਟੀਪ ਕਰ ਛੱਡ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ। ਭਾਜੀ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ 4 ਗੁੱਥੀਆਂ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀਆਂ ਲਿਖਾਈ ਜਾਣ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਹਫਤਾ ਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਮਸਾਂ 10 ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਏਗੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ 12 ਕ ਹੈ ਜੀ। 12 ਭਰਾ, 12 ਭੈਣਾਂ ਦੀ 12 ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕੱਲੀ ਭੈਣ ਜੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਸੀਬ ਹਰੇ ਹੋਣ, ਆ ਚੰਗੇ। ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਹੋਏ ਜਦੋਂ। ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ ਲਿਖ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਲਿਖ ਕੋਈ ਨਾ 25 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 5 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ। ਸਹੁਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਰੇੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਦੀ? ਹਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ ਵੇਚਦਾ ਉਹ? ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਏ ਗਏ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੈ। ਚੱਲ ਲਿਖ ਲਓ ਫਿਰ, ਹਾਂ। ਲਿਖ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਇੰਜ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਦਰਜਨ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖ ਲੈ ਬੋਤਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਰਬਤ ਜਿਹਦਾ ਬਣਾਈਦਾ। ਦਰਜਨ? ਹਾਂਜੀ 12। ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ ਲਿਖ ਲਿਖੋ ਜੀ। ਲਓ। ਆਏ ਗਏ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੈ ਹਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਲਿਖ ਲਿਆ। ਇੰਜ ਕਰ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ 20 ਕਿਲੋ ਪੱਤੀ, ਖੁੱਲੀ ਪੱਤੀ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 20 ਕਿਲੋ ਖੁੱਲੀ ਪੱਤੀ ਲਿਖ ਦੇ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ ਲਿਖ ਲਓ, 20 ਕਿਲੋ ਖੁੱਲੀ ਪੱਤੀ ਲਿਖ ਲਓ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਗਏ ਵਾਲਾ ਘਰ। ਆ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਜ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪੱਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਖਵਾਣੀ ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਹਨਾ? ਨਹੀਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿਉਣੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਆਏ ਗਏ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਾਲਿਆਂ। ਵੇਖੋ ਨਾ 12 ਦੇ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਗੋਂ। 55 ਇਹਦੀਆਂ ਭਤੀਜੀਆਂ ਭਤੀਜੇ ਜੇ। ਕਿੰਨੇ? 55। ਤੇ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਪੱਤੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਨੇ- ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਸਦਕਾ ਖੈਰਾਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਵਾਲੇ ਕਰੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਹੋ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਚਲੋ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ ਲਿਖ ਲਓ। ਅੱਛਾ 20 ਕਿਲੋ ਪੱਤੀ, 50 ਕਿਲੋ ਪੱਤੀ ਲਿਖਾ ਲਓ। 50 ਕਿਲੋ ਚਲੋ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ 50 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਲੋ। ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ 50 ਕਿਲੋ ਲਿਖ ਲਓ, 50 ਕਿਲੋ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇੰਜ ਕਰ 2 ਪੇਟੀਆਂ ਨਾ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖ ਲੈ। ਅੱਛਾ 2 ਪੇਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਗਏ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਆਏ ਗਏ ਵਾਲੇ ਘਰ ਆਏ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਣਾ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਹਿਆ ਕਰ ਯਾਰ, 2 ਪੇਟੀਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਸਾਬਣ ਦੀਆਂ? ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ 12 ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਚੱਲ ਲਿਖ ਲਾ ਫਿਰ ਲਿਖ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਆਇਆ ਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਆਏ ਗਏ ਵਾਲਾ ਘਰ ਜੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਇੰਜ ਕਰ ਮਿਰਚਾਂ ਲੈ ਲੈ, ਕੋਈ 1 ਬੋਰੀ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਲੈ ਲੈ, ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 1 ਬੋਰੀ? ਵੇਖੋ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਗਏ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੈ। ਆ ਨਹੀਂ ਆਏ ਗਏ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮਿਰਚਾਂ ਧੂੜਨੀਆਂ ਕਿ ਸਾੜਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ?
ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹਾਂਡੀ ਤੇ ਪੱਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਆਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਗ ਹੀ ਪੱਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੇ ਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਹੀ ਖਵਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜੀ ਅੱਛਾ, ਇੰਜ ਕਰ ਕੋਈ 2 ਪੇਟੀਆਂ ਨਮਕ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈ। 2 ਪੇਟੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏ ਗਏ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ, ਲਿਖ ਲਓ ਆਏਗੇ ਵਾਲਾ ਘਰ। ਲਿਖ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਇੰਜ ਕਰ ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਣ ਵੀ ਲਿਖ ਲੈ, ਕੋਈ 4 ਕੁ ਪੇਟੀਆਂ ਲਿਖ ਲੈ, ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੇ ਮੁਕਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਲਿਖ ਲਓ ਆਏਗੇ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਆਹੋ ਲਿਖ ਲਓ 6 ਬੋਤਲਾਂ ਮੁਸ਼ਕਬੂਰ ਲਿਖੋ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਚੌਧਰੀ ਜੀ? ਆਏਗੇ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਛਿਣਕ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਬੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦਫਨਾ ਤੇ ਆਓ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਤੋਬਾ ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਰੀ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਲਿਖਣ ਇਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਤੌਬਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਾੜੇ ਜੀ ਇੰਜ ਕਰੋ 4 ਬੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈ ਦੇ, ਬਦਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਂ 4 ਬੋਰੀਆਂ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਇਹਦੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਅਕਸਰ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਛਿਲਾ ਛੁਲਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਭਲਵਾਨ ਟੈਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨਾ ਉਹ ਇਹ 4 ਬੋਰੀਆਂ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਲਿਖ ਲਓ 4 ਬੋਰੀਆਂ ਬਦਾਮਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਲਿਖ ਲਈਆਂ। ਆਏ ਗਏ ਵਾਲਾ ਜੀ ਘਰ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਦੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਕਸਰ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂਜੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ ਮਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਦੱਸ। ਲਿਖ ਲਓ ਚਨੇ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ। ਇੰਜ ਕਰ ਤੂੰ ਨਾ 2 ਬੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਚਿੱਟਿਆਂ ਚਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖ ਲੈ। ਅੱਛਾ 2 ਬੋਰੀਆਂ ਚਿੱਟੇ ਚਨੇ। ਕਾਲੇ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ 1 ਬੋਰੀ ਕਾਲਿਆਂ ਚਨਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲਿਖ ਲੈ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਤੂੰ ਲਹਾਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਂਝ ਕਾਲਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ। ਚਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਹਾਂ ਆ 10 ਬੋਰੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, 10 ਬੋਰੀਆਂ। 10 ਉਹ ਆਏਗੇ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਫੋਤਗੀ ਤੇ ਖਤਮ ਵੀ ਦਵਾਣਾ ਨਾ ਚੌਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਚਣਿਆਂ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਪਕਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਰਨ ਟੁਰੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਜਾਈਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਟੁਰੇ ਹੋ। ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਾਸ਼ਨ ਕੀ ਆਂਦਾ? ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਢੇ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ? ਆ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ। ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਖਾਣ ਡਿਆ ਨਾ। 4 ਬੋਰੀਆਂ ਬਦਾਮ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਬਦਾਮ ਖਾਦੇ ਨਹੀਂ? ਆ ਬਦਾਮ ਸਿਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਬਦਾਮ ਖਾਦੇ ਨਹੀਂ? ਬਾਏ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰ, ਕੋਈ ਹਿਆ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਲੋ ਦੱਸੋ। ਪੁੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ, ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਿਖਵਾਈਆਂ ਹੀ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਦਾਮ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋ ਲਿਓ। ਉਹਨਾਂ 4 ਬੋਰੀਆਂ ਬਦਾਮ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋ ਲਿਓ। ਉਹਦੇ ਖੋਲੜ ਜਿਹੜੇ ਲੱਥਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਦਾਮਾਂ ਨਾਲ ਭਾਂਡੇ ਧੋਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਲ ਬਦਾਮ ਨਾਲ ਭਾਂਡੇ ਧੋਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ। ਨਹੀਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਾ ਉਹ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਦਾਮਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਾਕਈ ਇੰਜ ਕਰ ਲੈ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਇੰਜ ਕਰ, ਕੋਈ ਨਾ ਲਿਖ ਲੈ, ਕੋਈ 12 ਕੁ ਦਰਜਨ ਹੀ ਲਿਖ ਲੈ ਕੂਚੀਆਂ ਵੀ ਐ ਨਾ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਸਰਫ ਵੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਤੇ ਗਨਾਹ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਸਰਫ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਪਏ ਜੇ? ਇਹ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਾਣ ਡੇ ਹੈਗੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਕਿਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੰਜ ਕਰ ਕੋਈ ਨਾ 10 ਕੁ ਪੇਟੀਆਂ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਣ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇ। 12 ਕਰ ਲੈਨੇ, ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਡੇ ਗੰਦੇ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ ਚਲ 15 ਪੇਟੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਵਿੱਚ ਗਨਾਹ ਵੀ ਧੋ ਲਿਓ। ਗਨਾ? ਆਹੋ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਚੌਧਰੀ ਜੀ? ਮਤਲਬ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖ ਲਓ ਜੋ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗੇ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਫਿਰ ਧੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਭਲਾ ਚਲੋ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਹੈ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਭਾਗ ਲਾਏ। ਹੈ ਖੈਰ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਦੋਂ ਆਈਏ ਅਸੀਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਫੋਨ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਡਰ ਲਿਆਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਡਰ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ ਨਾ। ਚਲੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਚੰਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲਿਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਅੱਛਾ ਜੀ ਚਲੋ ਖੈਰ ਹੋ ਜੇ, ਘਰ ਪਹੁੰਚੋ, ਆਏ ਗਏ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।
ਲੋ ਜੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੰਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਲੋ ਨੇਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕਮਾ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਦਿਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਲੈ ਜਾਓ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਖਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤਰਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਰੋਟੀ ਰੱਜ ਕੇ ਮਿਲ ਜੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦਵੇ। ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਸਭ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਰਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਬਸ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਦੇਈ ਜੋ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ।